6 വർഷം മുമ്പ് സൗദിയിലെ റിയാദിൽ ജോലിക്ക് പോയ തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി സ്വദേശി സീനു ജബ്രൽ ഗാർഡൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ തോട്ടപ്പണിക്കാരനായി ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജോലിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഇദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയി എന്നാണ് കമ്പനി അധികൃതർ ഈ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി സീനുവിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഈ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് സീനുവിനെക്കുറിച്ച് സെല്ലമണി പറയുന്നത്. സെല്ലമണിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിലെന്ന്. സീനു എത്ര വർഷമായിട്ട് ഗൾഫിലുള്ള ആളാണ്? 4 வருஷமா எந்த தொடர்பும் இல்லைங்க சார். 4 വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് റിയാദിലാണ്. ஆமாங்க சார். ഇയാള് തോട്ടപ്പണിക്കാരനാണ്. ஆமாங்க சார். தோட்ட வேலைக்கு போனாங்க சார். 4-5 பேர் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்க சார். 4-5 பேர் சேர்ந்து வேலை செஞ்சாங்க சார். 4-5 பேர் ഒരുമിച്ചാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. செஞ்சாங்க சார். கஃபியில் வந்து வர்றப்போ அவங்க வந்து வேலை செய்கிற மாதிரி சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ணுறதுங்க சார். அவங்க போனதுக்கப்புறம் இவங்க வேலை செய்யறதில்ல. அதனால் இவருக்கு 4 பேர் 3 பேர் ஒன்றா இருந்துக்கிறாங்க. இவர் தனியாக ஒதுக்கி வச்சிட்றாங்க. அந்த டார்ச்சர் தாங்க முடியாமல் வெளியில் வந்துட்டாருங்க സാർ വേല ചെയ്യാൻ. മുതലാളി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 4 പേരും ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പോകുമ്പം ഈ 3 പേരും മാറി നിൽക്കും. ഈ ആളെ മാത്രം തനിച്ചാക്കി നിർത്തും. അപ്പം സീനു മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞില്ല? இல்லைங்க சார். അവർ പറഞ്ഞില്ല. சீனு வந்து அவர்கிட்ட சொல்லலையா இந்த மாதிரி அந்த 3 பேரும் ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு? சொல்லல. അവര് തമിഴാ? ആ 3 പേരും തമിഴാ? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, പാകിസ്ഥാൻ. 4 വർഷമായിട്ട് எந்த இதுவும் தெரியும். എത്ര മാസമായിട്ട് വീടില്ലാതായത്? 8ல் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போனாங்க சார். 2008 வந்தாங்க சார் வீட்டுக்கு. 2008 பிப்ரவரியில் ஒரு 3 மாதம் லீவில் வந்துட்டு பிப்ரவரி 2008 போயிட்டாங்க சார். போய் 1 மாதம் தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க சார். அப்புறம் வந்து வெளியில் வந்து வேலை செஞ்சாங்க சார். ஒரு வருஷம் 9 மாதம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க சார். மற்ற மாறின கம்பெனியில் ஃபோன் பண்ணாங்க சார். பண்ணாது மாதிரி പോലീസ് പിടിയിലായിട്ടുണ്ടോ தெரியலங்க சார். അറിയില്ല. பேங்க் பைசா அடிச்சு அனுப்பணும்னு போன ஆள் தான் சார். ரிட்டர்ன் செக்யூரிட்டியில சொல்லிட்டு கேட்ல இருந்து பேங்க் பைசா அனுப்பணும்னு பேங்க்ல பைசா அடக்க வேண்டிய செக்யூரிட்டி ரிட்டர்ன் கம்பெனி வரல. வீட்டுக்கு காசு அனுப்ப மனைவி கேட்டாங்கன்னு சொல்லி வெளியில் போயிருக்காங்க ரியாத்தில். அவங்க சொல்லிட்டு போனவங்க தான் திருப்பி வந்து கம்பெனிக்கு வேலைக்கும் வரலங்க சார். எனக்கு ஃபோன் புதுசு கம்பெனியில் வரல. ஆமாங்க சார். என்ன இது என்னன்னு தெரியல. இப்போ ஃபோன் வந்துட்டு எத்தனை காலம்? இப்போ 4 வருஷம் ஆச்சுங்க சார். ஒரு விவரம் எந்த இதுவுமே இல்லைங்க சார். 2010 മാർച്ച് സാർ ലേഡീസ് பேசுறாங்க சார். அரபில അവരുടെ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളെ എടുക്കണം. அவர்கிட்டயும் கேட்கலையா? அந்த லேடி கிட்ட கேட்டிருக்கியா? சரியான ரியாக்ஷன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க தமிழ்ல தான் கேக்குற? தமிழ். ஆனா அவர் எந்த பாஷையில திருப்பி சொல்றது? அவர் அரபிக்கல. இல்ல சார், நானும் ஒரு 4 இயர்ஸ் இருந்தேன் சார். அங்கே இருந்திருக்கேன். அங்கே அரபில பேசினேன். அவங்க தப்பான வார்த்தையில் திட்டுறாங்க. இந்த நம்பர் நான் வாங்கிட்டேன், இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ഓ அப்படியா? എന്താണ്? ഇവർക്ക് അറബി അറിയാം. ഇവർ അറബിയിൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേ അവരിങ്ങോട്ട് വഴക്ക് പറയണമെന്ന്. കാരണം ആ നമ്പർ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത് ഇനി മേലെ ഞങ്ങളെ വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ലേഡി പറയണമെന്ന്. ഫോൺ കട്ട് பண்ணிடுறாங்க சார். சத்தமா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க. സീനു മാച്ചൻ, செல்லமணி வைஃபான சார். நான் கூலி வேலைக்கு போய் தாங்க சார் இந்த 2 பையனை படிக்க வச்சுட்டு இருக்கேன். தம்பி வீட்டில் தாங்க சார் இருக்கேன். உன்னோட தம்பி அது? என்னோட தம்பி. സിനു മാച്ചൻ, തമിഴ് സ്വദേശി, തോട്ടപ്പണിക്ക് പോയി അപ്രത്യക്ഷനായ ആളാണ്. 4 വർഷമായിട്ട് യാതൊരു വിവരവുമില്ല. ഇതുപോലെ അപ്രത്യക്ഷരായ നിരവധി മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിദാക്കത്ത് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളുടെ മന്ത്രിമാർ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചിതമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് പറയാറുണ്ട്. സിനുവിനെ പോലെയുള്ള ഒന്നല്ല 1000 അവിടെ അപ്രത്യക്ഷരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അവരെവിടെയാണെന്നോ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നെന്നോ ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിലാണെന്നോ എന്നുള്ളത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമാണ്. പലരും ജയിലിലാണ് എന്നും പറയുന്നു. സിനുവിൻ്റെ അവസ്ഥ ജയിലിലാണോ
പുറത്താണോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. സിനുവിനെ നിങ്ങൾ ജയിലിലും അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മലയാളികളെപ്പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് പിടിക്കാവുന്ന അഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് ഈ തമിഴ് സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജയിലുകളിൽ ഈ നമ്പറും ഫോട്ടോയും, ജയിലുകളിൽ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ, മുഹമ്മദ് അലി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ നമ്പറും ഈ ഫോട്ടോവും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സിനു ഏത് ജയിലിലാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ സിനുവിനെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവിശ്യകളിൽ, ഗൾഫ്, സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രവിശ്യകളുണ്ട്, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണം. സിനു ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുകയാണ്. ഒരുപാട് തമിഴ് സഹോദരന്മാർ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരും കാണാറുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുകയും നിങ്ങൾക്ക് സിനുവിനെ കാണാൻ കഴിയുകയുമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിനുവിനെ ഞങ്ങളടുത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരുടെ അടുത്തേക്കോ എത്തിക്കണം. സിനു തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു ഭയാശങ്കയും കൂടാതെ പ്രവാസ ലോക പ്രവർത്തകരെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇങ്ങനെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണമാണ് സിനുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ജയിലിൽ അന്വേഷിക്കുന്നു. രണ്ട്, സിനുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രവിശ്യകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മരുഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. സിനു തന്നെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു അന്വേഷണ ക്രമമാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് കാലത്തും നമ്മളെ സഹായം തേടി വന്നവരാണ് തമിഴ് സഹോദരന്മാർ. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട്, അവർ ഇങ്ങോട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കഥകളെ തമിഴ് സഹോദരങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്കും പറയാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സഹോദരൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ, അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുകയും സിനുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. மக்களுக்கு എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. എല്ലാം പറയാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് எங்கள் அப்பா சீக்கிரம் வரணும். எங்கள் மாமா தான் என்னை படிக்க வைக்கிறாங்க. எங்கள் அப்பாவை நான் பார்க்கணும் സീക്രം. സാർ, അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തികമായി. എന്താ പേരെന്നാ? ചന്ദ്രു. ഈ കുടുംബത്തെ, വളരെ കഷ്ടപ്പാടിൽ കഴിയുന്ന ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന പ്രവാസ ലോകത്തെ സമ്പന്നരും മനുഷ്യസ്നേഹികളുമായ ആളുകളോട് കഴിയാവുന്ന സഹായം ഈ കുടുംബത്തിന് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അവർ വലിയ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും സഹായമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രവാസ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.